கற்காததை கற்றுக்கொள், செய்யாததை செய், பயிற்சி செய்யாத ஆட்டம் பாட்டங்கள், நடிப்பது, நீந்துவது, கார் ஓட்டுவது, பறப்பது, தோட்டக்கலை அறிந்து கொள்வது, சமைப்பது, மேடை பயிற்சி செய்வது என்று அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம். 140th philosophy, 140th page, 70th philosophy. We are wasting our valuable energy by spending our time on activities which is of no value. Assume that you have 100 power of energy per day. Each time if your mind wanders on negative thinking, unnecessary worries and fearful thoughts, the power of energy reduces and soon the energy level goes out. The nature of ordinary mind is like this. Now when you discipline your mind and put the energy in productive activities daily, you will be able to achieve lot many things. Irrespective of color, creed, race and nationality, the God has given equal mind energy to everybody. Whoever uses the energy without wasting on negative things will be successful person, and whoever wastes the mind energy becomes a mad and a failure person. நாம் நம் மதிப்புமிக்க நேரத்தை உபயோகமற்ற செயல் செய்து வீணாக்குகிறோம். உனக்கு 100 சக்தி அளவு ஒரு நாளைக்கு கிடைக்கிறது என்ற எண்ணிக்கை கொள்வோம். ஒவ்வொரு முறை நீ எதிர்மறை தேவையற்ற கவலைகள், அச்சப்படுகிற எண்ணங்கள் நினைத்து கொண்டிருந்தால் உன் சக்தி வீணாகிவிடும். சாதாரண மனிதர் இப்படி செலவழிப்பார்கள். இப்பொழுது உன் சக்தியை ஆக்கப்பூர்வமான செயல்களை செய்தால் உன்னால் நிறைய விஷயங்களை சாதிக்க முடியும். ஜாதி, மதம், இனம், நாடு போன்ற வேறுபாடின்றி ஆண்டவன் அனைவருக்கும் ஒரே மனசக்தியை அளித்திருக்கிறான். யாராலும் இந்த சக்தியை எதிர்மறை விஷயங்களுக்கு செலவழிக்காமல் இருந்தால் வெற்றி அடைவார்கள். யாரெல்லாம் இந்த சக்தியை வீணாக்குகிறார்களோ அவர்கள் பைத்தியமாகி விடுவார்கள் அல்லது தோல்வி அடைந்து விடுவார்கள். So students, take your personality development book, page number 141, philosophy 71, page number 141, philosophy 71. A building is built twice. The first part of the building, which is built on the paper, is a building map. Then the real building is built based on it. That is the map of the first building. In real life, daily morning we should draw a blueprint of what we are going to do on that particular day and picturize what we want to get from the day. You will get most of the things you planned in the morning because of your mind is focused on those goals. Every morning plan the day's goal. Every Sunday evening plan the weekly goal. Every month end plan the forthcoming month's goal. And for every year ending plan the forthcoming year's goal. ஒரு கட்டிடம் 2 முறை கட்டப்படுகிறது. முதலாவதாக கட்டிடத்தை வரைந்து பார்த்த பின்னரே கட்டடம் கட்டப்படுகிறது. வாழ்க்கையில் தினமும் காலையில் என்ன செய்ய போகிறோம் என்று மனதிலே வரைந்து அந்த நாளில் என்ன வேண்டும் என்பதை நினைத்து செயல்படுத்தினால் உனக்கு வேண்டுவது கிடைத்து உன் லட்சியத்தை அடைவாய். தினம் காலையில் என்ன வேண்டும் என்று திட்டமிட வேண்டும். ஒவ்வொரு ஆண்டு மாலையிலும் அந்த வாரத்தில் என்ன வேண்டும் என்று திட்டமிட வேண்டும். ஒவ்வொரு மாத ஆரம்பத்திலும் அந்த மாதத்தில் என்ன வேண்டும் என்று திட்டமிட வேண்டும். ஒவ்வொரு ஆண்டு இறுதியிலும் அந்த ஆண்டு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று திட்டமிட வேண்டும். பேஜ் நம்பர் 142, philosophy 72. Only if you love yourself you can love others. Only if you have something you can give to others. Self-love is not an act of selfishness. Self-love is a basic necessity to love others. You need to have before you have the desire to give to others. Self-love is a prerequisite for any successful human being. நீ உன்னை முதலில் நேசித்தால்தான் மற்றவர்களை நீ நேசிக்க முடியும். உன்னிடம் பணம் பொருள் இருந்தால்தான் மற்றவர்களுக்கு நீ கொடுக்க முடியும். உன்னையே நேசித்தலும் சுயமாக இருத்தலும் அடிப்படையானது. அப்பொழுதுதான் நீ மற்றவர்களை நேசிக்க முடியும். ஒரு வெற்றிகரமான மனிதனுக்கு சுயநலமாக இருத்தல் அவசியமான ஒன்று. Philosophy number 73, page number 142. Belief and trust on persons and things brings wonders, and belief or faith on something create miracles. For Muhammad it is Allah. For Hanuman and Mahatma Gandhi it is Ram.
For Mother Teresa, it is Jesus Christ. And for lakhs of devotees, it is Hanuman, Vinayaka, Muruga, etc. மனிதர்கள் மேல் அல்லது பொருட்களின் மேல் வைத்திருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை நம்பக்கூடியவர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஆச்சரியங்களை கொடுக்கும். முகமதற்கு அல்லாஹ், அனுமனுக்கும் காந்திக்கும் ராமர், அன்னை தெரசாவுக்கு இயேசுநாதர், லட்சக்கணக்கான பக்தர்களுக்கு அனுமனும் விநாயகனும் முருகரும். Philosophy 74. Karnan promised his mother Kunti and he met with a tragic death in the hands of Arjunan. Dasarada gave 2 boons to Kaikeyi and finally he died heartbroken. Panchali wars led to the death of lakhs of soldiers and kings in the Kurukshetra war. Bali promised Vaman, the incarnation of Vishnu, that he will give 3 things whatever Vamana asks, and finally he lost his kingdom and his life came to an end because of not knowing what his promise will bring. Don't promise without knowing what you promise when you are in an emotionally charged state. கர்ணன் தன்னை அன்னை குந்தியிடம் செய்த சத்தியத்திற்காக அர்ஜுனன் மூலம் கொல்லப்பட்டான். தசரதன் கைகேயி கொடுத்த 2 வரத்தால் மனமுடைந்து இறந்தான். பாஞ்சாலியின் சாபத்தால் லட்சக்கணக்கான வீரர்களும் அரசர்களும் குருஷேத்திர போரில் மரணமடைந்தார்கள். பாலி மன்னன் விஷ்ணு அவதாரமான வாமனிடம் 3 சத்தியங்களை அளித்ததன் மூலம் அரசையும் தன் உயிரையும் இழந்தான். உணர்ச்சி வசப்பட்டு சத்தியங்களையும் வரங்களையும் மேலும் சாபங்களையும் மற்றவர்களுக்கு கொடுத்து விடாதே. Philosophy number 143, page number 143, philosophy number 75. Imagine that someone deposits rupees 86,400 in your bank account daily, morning that is, and you are supposed to spend the whole amount on the same day. If you have the sum amount remaining on the particular day, the amount will not be carried in your bank account the other day. Now what will you do? God gives you 86,400 seconds daily. You can use the time properly or you may not use the time properly. The time wasted will not be got back. Manage the time properly. கற்பனை பண்ணிப்பார், ஒருவர் தினமும் 86,400 ரூபாயை உன் வங்கியில் தினமும் வரவு வைக்கிறார்கள். நீ அந்த தொகையை அன்றே செலவு செய்தாக வேண்டும். ஏனென்றால் நீ செலவு செய்யாத மீதி தொகை அடுத்த நாள் உன் வங்கி கணக்கில் வரவே வராது. இப்பொழுது தொகை 86,400 ரூபாயை முழுமையாக செலவு செய்வாயா மாட்டாயா? கடவுள் உனக்கு தினமும் 24 மணி நேரத்தில் உள்ள 86,400 வினாடிகளை உனக்கு பரிசாக அளிக்கிறார். அந்த நேரத்தை நீ ஆக்கப்பூர்வமாக செலவு செய்யாவிட்டால் இழந்த நேரம் திரும்பி வராது. உன் நேரத்தை நன்றாக உபயோகித்துக்கொள். 76 Philosophy in page number 143. Failure is an important part of success. Here's a man who has proved quitters will not win and winners will not quit. He has failed in his business in 1831. He was defeated in the legislative election in 1832. He failed in his business in 1834. His lover died in 1835. He had a nervous breakdown in 1836. He lost in the election of Speaker's post in 1838. He lost Congress election campaign in 1843 and 1845. He lost in the Senate election in 1856. He lost the nomination for the Vice President post in 1856. He was defeated in the Senate in 1858. He was elected the President of United States of America in 1860. Who's he? Abraham Lincoln, the famous, greatest and the best President of United States of America and was the most powerful leader in the world. தோல்வி வெற்றிக்கு அவசியமான ஒன்று. இங்கே ஒரு மனிதரை குறிப்பிட விரும்புகிறோம். அவர் இதை நிரூபித்திருக்கிறார். கடமையை விட்டு செல்லும் ஒருவன் ஜெயிக்க மாட்டான். ஜெயிப்பவன் கடமையை விட்டு ஓடமாட்டான். 1839 இவர் வியாபாரத்தில் தோல்வி அடைந்தார். 1832 சட்டசபை தேர்வில் தோல்வியுற்றார். 1834 மறுபடியும் தன் வியாபாரத்தில் தோல்வியுற்றார். 1835 தன் காதலியை இழந்தார். 1836 நரம்பு தளர்ச்சி நோய் தாக்கியதால் அவதிப்பட்டார். 1836 சபாநாயகர் பதவிக்கான தேர்தலில் தோல்வியுற்றார். 1843 மற்றும் 45 காங்கிரஸ் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் தோல்வியுற்றார். மறுபடியும் 1856 சீனட் தேர்தலில் தோல்வியுற்றார். மறுபடியும் 1857 துணை ஜனாதிபதி
தேர்வில் தோல்வியுற்றார். 1858 சீனட்டில் தோல்வியுற்றார். கடைசியாக 1860 அமெரிக்காவில் ஜனாதிபதியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். யார் அவர்? ஆப்ரஹாம் லிங்கன். மிகவும் பிரபலமான உலகத்தில் சிறந்த புகழ் வாய்ந்த அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக இருந்தார். ஸோ philosophy number 77, page number 144. Money is important to life, but money alone isn't everything in life. Money can buy a house, but not a home. Money can buy bed, but not sleep. Money can buy food, but not appetite. Money can buy degrees, but not knowledge. Money can buy people, but not love. Money can buy pleasure, but not happiness. பணம் வாழ்க்கைக்கு முக்கியமானது, ஆனால் பணமே வாழ்க்கை அல்ல. பணத்தால் வீடு வாங்கலாம், ஆனால் இல்லத்தை வாங்க முடியாது. பணத்தால் படுக்கையை வாங்கலாம், ஆனால் தூக்கத்தை வாங்க முடியாது. பணத்தால் உணவை வாங்கலாம், ஆனால் பசி உணர்வை வாங்க முடியாது. பணத்தை பட்டங்கள் வாங்கலாம் பணத்தால், ஆனால் அறிவை வாங்க முடியாது. பணத்தால் மக்களை வாங்கலாம், ஆனால் அன்பை வாங்க முடியாது. பணத்தால் இன்பத்தை வாங்கலாம், ஆனால் அமைதியையும் சந்தோஷத்தையும் வாங்க முடியாது. பேஜ் நம்பர் 145, philosophy 78. A rose in the hands of a wife or a husband, it represents love. A rose in the hands of a teenager, it represents romance. A rose in the hands of a devotee, it represents devotion. A rose at weddings, it represents happiness. A rose at a funeral, it represents sadness. A rose in the hands of a guest, it represents wishes and welcome. For all functions and in temples we see roses. Roses is the queen of flowers. Rose is born amidst thorns, but still it is beautiful, it's fragrant, it's colorful, etc. Blooming and spreading fragrance is the nature of rose. So let us live our life as a rose. Whether the world likes our character or doesn't like our character, let us live our character. ஒரு கணவன் அல்லது மனைவி கையில் ரோஜா மலர் இருந்தால் அது அவர்களிடம் உள்ள அன்பை குறிக்கிறது. ஒரு டீனேஜ் பையன் அல்லது பெண்ணிடம் ஒரு ரோஜா இருந்தால் அதை காதலை குறிக்கிறது. மயானத்தில் ஒருவர் ரோஜா வைத்திருந்தால் அது சோகத்தை குறிக்கிறது. ஒரு விருந்தாளியிடம் ரோஜா இருந்தால் அவர் அன்புடன் வரவேற்கப்பட்டிருக்கிறார் என்று குறிக்கிறது. அனைத்து விழாக்களிலும் கோவில்களிலும் நாம் ரோஜாவை பார்க்கிறோம். ரோஜா மலர் மலர்களின் ராணி. ரோஜா மலர் முட்கள் மத்தியில் பிறந்து வளர்கிறது. இருந்தும் அது அழகான வாசம் கொடுக்கக்கூடிய நல்ல நிறமுடையதாக இருக்கிறது. மலர்வதும் வாசத்தை பரப்புவதும் ரோஜா மலரின் இயற்கை தன்மை. ஆகையால் நாம் ரோஜா மலரை போன்று வாழ்வோம். இந்த பூமியில் நம் குணாதிசயங்கள் மற்றவர்களுக்கு பிடிக்கிறதோ இல்லையோ, நாம் நம் குணாதிசயங்களுடன் வாழ்ந்து காட்டுவோம். பேஜ் நம்பர் 145, philosophy number 79. A seed has the potential in it to grow as a forest. A seed changes itself to a plant. The flower changes itself to be a fruit. A fruit changes itself to be a seed. Every day we should change ourselves for the better. Every man has the potential to create a new generation of followers. Lenin, Hitler, Nehru and Obama and many have created a huge political followers. Mahatma Gandhi, Mother Teresa, E. Veera Periyar and many created a huge social followers. Bill Gates, Ford, Tatas, Hondas, Ambanis have created huge business followers. Be like a seed, live your life with full potential and create a huge mass of followers. ஒரு விதைக்கு காடாக வளரக்கூடிய சக்தி இருக்கிறது. ஒரு விதை தன்னைத்தானே உருவம் மாற்றி செடியாக வளர்க்கிறது. ஒரு மலர் ஒரு கனியாக மாறுகிறது. ஒரு கனி விதையாக மாறுகிறது. தினமும் நம்மையே நாம் சிறந்தவர்களாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். ஒவ்வொரு மனிதரிடம் புதிய சந்ததி தொடரை உருவாக்க முடியும். லெனின், ஹிட்லர், நேரு, ஒபாமா போன்ற பலர் அரசியல் தொண்டர்களை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். காந்தி, அன்னை தெரசா, ஈ. வீரா பெரியார் போன்றோர் பல சமுதாய தொண்டர்களை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். பில்கேட்ஸ், ஃபோர்ட், டாடா, ஓண்டாய், அம்பானிகள் முதலியோர் ஏராளமான பொருளாதார வியாபாரிகளை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள்.
விதையாக இரு, உன் வாழ்க்கையை முழு திறத்துடன் வாழ்ந்து காட்டு, மேலும் மிகப்பெரிய ரசிக தொண்டர்களை உருவாக்கு. 80th philosophy, page number 146. 80th philosophy, page number 146. Garbage in, garbage out. Good in, good out. There are two tigers in our heart and mind. The first tiger is calm, quiet, and doesn't harm or hurt anybody. He is happy with himself and with everybody. If somebody hurts him, he doesn't take it as an offense. He saves all his energy to use for the right fight, for his improvement and others' improvement, development. There is one other tiger in us who is full of anger, full of hatred, jealousy, lust, and he becomes so angry for even small things. He fights with everybody without any reason. He cannot live happily because he knows only anger. In everybody we have these two tigers, both of them trying to dominate each other. The tiger which we feed with the emotions will win, and we will have the qualities of that tiger. Let us beware of our emotions. குப்பை உள்ளே குப்பை வெளியே, நல்லது உள்ளே நல்லது வெளியே. நம் மனதிலும் இதயத்திலும் இரண்டு புலிகள் உள்ளன. முதலாவது புலி அமைதியானது, நன்றானது, சாந்தமானது. அது யாரையும் காயப்படுத்தாது. அது தனக்குத்தானே அமைதியாக இருப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் மற்றவர்களுடனும் அமைதியாக இருக்கிறது. மற்றவர்கள் இந்த புலியை மனதாலும் உடலாலும் காயப்படுத்தினாலும் அதை மனதில் வைத்திருக்காது. அந்த புலி தன் சக்திகள் அனைத்தையும் தன் முன்னேற்றத்திற்காகவும் குடும்பம் மற்றும் நாட்டு முன்னேற்றத்திற்காகவும் செலவிடும். நம்மிடம் மற்றொரு புலி இருக்கிறது. இந்த புலிக்கு கோபம், வெறுப்பு, பொறாமை, காமம், மேலும் சிறு சிறு விஷயங்களுக்கு இரண்டாவது புலி கோபமடைந்து விடும். இந்த புலி எந்த காரணமும் இல்லாமல் அனைவரிடமும் சண்டையிடும். இது சந்தோஷமாக தானும் வாழாமல் பிறரையும் வாழ விடாது. ஏனென்றால் இதற்கு தெரிந்த ஒரே குணம் கோபம். நம் அனைவரிடமும் இந்த இரண்டு புலிகள் உள்ளன. இந்த இரண்டு புலிகளும் நம் மனதில் சண்டையிட்டு ஒன்றுக்கொன்று ஜெயிப்பதற்கு போராடி கொண்டிருக்கின்றன. எந்த புலிக்கு நம் உணர்வுகளை, சிந்தனைகளை கொடுத்து ஊட்டுகிறோமோ அந்த புலி ஜெயிக்கும். அந்த புலியினுடைய உணர்வுகள் நம்மிடம் அதிகமாக இருக்கும். நம் உணர்ச்சிகளிடம் நாம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். Now, page number 146, philosophy 81. We live in our mother's womb for 10 months. We are supposed to live 100 years in this planet, live 1000 years in other world, and this goes on. To live life, we should not take life seriously. Let us live life like sun. Sun is the energy giver. Sun is the energy giver. The planets and all the living beings in the earth depend upon sun for their survival. Whoever comes in our life's way, let us be sun to them. நாம் நம் அன்னையின் வயிற்றில் 10 மாதங்கள் வாழ்கிறோம். இந்த பூமியில் 100 ஆண்டுகள் வாழ்கிறோம். ஒரு புதிய உலகத்தில் 1000 ஆண்டுகள் வாழப்போகிறோம். இப்படி நம் வாழ்க்கை போய்கொண்டே இருக்கிறது. நாம் சூரியனை போன்று வாழ வேண்டும். சூரியன் நமக்கு சக்தியை கொடுக்கிறது. கிரகங்களும் மற்ற உயிர் வாழ் இனங்களும் சூரியனை நம்பி வாழ்கிறது. நம் வாழ்க்கையில் யாரையெல்லாம் சந்திக்கிறோமோ அவர்களுக்கு நாம் சூரியனை போன்று இருப்போம். So, that's all. Velmurugan. So, 81. Take page number 147. 147. 147. 82 philosophy. Life is like playing a snake and a ladder game. The choices may be good or bad according to the consequences which resulted from your choice. The dice which we throw may make us to climb the ladder, or a snake may bite us and to bring us back to the bottom. A player shouldn't be bothered about snake bites and ladder lifts. Till he reaches the finishing point, the game is not over. Anybody who quits in the midway of the game is a failure. This is applicable to life's game. The winners never quit and quitters never win. Keep fighting, keep playing till the end of life or till the end of the game. வாழ்க்கை என்பது பாம்பு ஏணி விளையாட்டை போன்றது. நாம் வாழ்க்கையில் தேர்வு செய்யும் விஷயங்கள் நல்லது அல்லது கெட்டதா என்று அதனால் வரக்கூடிய விளைவுகளை பொறுத்தது. நாம் வீசும் தாயத்தால் பாம்பு ஏணும் விளையாட்டில் மேலே ஏறவும் முடியும், பாம்பு கடியால் பாதாளத்தில் விழவும் முடியும்.
பாம்பு ஏணி விளையாட்டில் பாம்பு கடிக்கும் ஏணி எழுதலுக்கும் கவலைப்படக்கூடாது. அவன் விளையாட்டை முடிக்கும் வரை அவன் விளையாட்டை விட்டு செல்லக்கூடாது. வாழ்க்கை என்ற விளையாட்டில் நாம் கடைசி வரை போராட வேண்டும். நடுவழியில் விட்டு செல்லக்கூடாது. ஜெயிப்பவன் எப்பொழுதும் நடுவில் விட்டு செல்ல மாட்டான். போராட்ட வாழ்க்கையில் இடையில் விட்டு செல்பவன் ஜெயிக்கவும் மாட்டான். உன் வாழ்க்கையில் உன் உயிர் உள்ளவரை போராடி கொண்டே இரு. ஸோ philosophy number 83, page number 147. Coconut is considered to be a sacred food for all functions, for all celebrations, for all funerals, and we can never imagine any function without a coconut. Let us live our life as sacred as a coconut. We should have multiple qualities and usefulness as a coconut, which provides us as a summer drink. The trunks are used to build roofs. The roots of coconuts are used as dye. The fiber we get from husk is used as coir. The copra coconut is used for making oil. The leaves of the coconut trees are used as cattle feed. The sticks from the dry leaves of coconut are used as a roof for the cottages. The coconut tree gives toddy. The white pulp is used as an ingredient for cooking. Like coconut, be a good son for your father, brother for your sister, husband for your wife, wife for your husband, good citizen for your country, a good neighbor for your neighbor, a good employer for your employee, a good employee for your employer, etc., and be a good role player. தேங்காய் ஒரு புனிதமான காய். அனைத்து விழாக்கள், கொண்டாட்டங்கள், சாவுகள், மேலும் எந்த விழாவும் தேங்காய் இல்லாமல் நிறைவடையாது. நாம் நம் வாழ்க்கையை தேங்காயை போல இருக்க வேண்டும். வெயில் காலத்தில் தாகத்தை தணிக்க இளநீர் குடிக்க வேண்டும். கிடைக்கும் தென்னை நாறு கயிறு தயாரிக்கப்படுகிறது. கொப்பரை தேங்காய் மூலம் எண்ணெய் கிடைக்கும். தென்னை இலைகள் கால்நடைகளுக்கு தீவனமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. தென்னை குச்சிகள் குடிசை வீடுகளுக்கு கூரையாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. தென்னை மரங்கள் நமக்கு கல்லு கொடுக்கும். தேங்காயின் வெள்ளை பருப்பு சமையலுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. தேங்காய் போன்று உன் தந்தைக்கு நல்ல மகனாக, தங்கைக்கு நல்ல சகோதரனாக, மனைவிக்கு நல்ல கணவனாக, கணவனுக்கு நல்ல மனைவியாக, உன் நாட்டிற்கு நல்ல பிரஜையாக, பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு நல்ல பக்கத்து வீட்டுக்காரனாக, வேலைக்காரனுக்கு நல்ல முதலாளியாக, முதலாளிக்கு நல்ல தொழிலாளியாக, நல்ல கூட்டாக வேலை செய்யக்கூடியவனாக இருக்க வேண்டும். 84th philosophy, page number 148. All things in the world which men have discovered and created have its origin in their thoughts. All thoughts don't convert itself to things, but all things have its origin in their thoughts. The light is the thought of Thomas Alva Edison. The aeroplanes are the thought of Wright brothers. Taj Mahal is the thought of Shah Jahan. Bible is the thought of Jesus Christ. Quran is the thought of Muhammad. Bhagavad Gita is the thought of Krishna. The list goes on. There is no use thinking like Bill Gates, Obama, anyone, unless you practically put the thoughts into action. Let us have a clear thinking and put our thinking into action. உலகத்தில் உள்ள அனைத்து பொருட்களுக்கும் பின்னணியாக இருப்பது சிந்தனைகளே. அனைத்து சிந்தனைகளும் பொருட்களாக மாறாது, ஆனால் அனைத்து பொருட்களுக்கும் மூலம் சிந்தனையே. ஒளிவிளக்கு உருவான பின்னணியில் தாமஸ் ஆல்வா எடிசனின் சிந்தனை, விமானங்கள் உருவான பின்னணியில் ரைட் பிரதர்ஸின் சிந்தனை, தாஜ்மஹால் உருவான பின்னணியில் ஷாஜஹானின் சிந்தனை, பைபிள் உருவான பின்னணியில் இறைதூதர் இயேசுநாதரின் சிந்தனை, குரான் உருவான பின்னணியில் இறைதூதர் முகமதின் சிந்தனை, பகவத்கீதை உருவான பின்னணியில் கடவுள் அவதாரம் கிருஷ்ணர் என்று பட்டியல் நீண்டு கொண்டே செல்லும். பில்கேட்ஸை போன்று, ஒபாமா போன்று அல்லது யாரை போன்று என்று நினைத்து கொண்டிருப்பதில் பிரயோஜனமும் இல்லை. உன் சிந்தனையை செயல் வடிவம் கொடு, சிந்தனையை செயலாக்கு. So page number 149, philosophy 85. Avoid the company of persons who have the negative mentality. If you are in the company of bad friends, you will also be considered as one among them. Karnan and Duryodhanan were very good friends. Karnan and Bhishma were noble persons, but they were with Duryodhana, and both Karnan and Bhishma died in the war with Duryodhana. The philosophy is that your character is judged by the friends you have. கெட்டவர்களுடன் இருப்பதை தவிர்க்கவும். நீ கெட்ட நண்பர்களுடன் இருந்தால் நீயும் அவர்களில் ஒருவனாக கருதப்படுவாய். கர்ணனும் துரியோதனனும் நல்ல நண்பர்கள்.
கர்ணனும் பீஷ்மரும் நல்லவர்கள், ஆனால் அவர்கள் இருவரும் துரியோதனனுடன் சேர்ந்து போரில் இறந்தார்கள். இதில் உள்ள தத்துவம் என்னவென்றால், கெட்டவர்களுடன் இருந்தால் நீயும் கெட்டவனாக உலகத்தாரால் கருதப்படுவாய். உன் நண்பர்களை வைத்துத்தான் உன் குணம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. So, page number 149, philosophy 86. In every person, place and things, there may be positive and negative qualities. Let us concentrate on positive things. Sometimes even the things which others think as negative may turn out to be a positive. African countries are blessed with rich forests, blessed with gold, blessed with gold mines, vast stretch of land. The citizens of the Africans are well built, but it is considered to be underdeveloped and the poorest country in the world. Japan doesn't have vast land. Japan doesn't have rich land resources. Often Japanese witness earthquakes. Their lands are not fit for agriculture, and Japanese are short compared to Africans. But Japanese is the second biggest industrialized and developed country in the world. Japanese import iron ore from African countries and make car and other finished products in Japan. Japanese use their mind power to change the negative resources to positive resources. ஒவ்வொருவரிடமும் நல்ல விஷயங்களும் கெட்ட விஷயங்களும் இருக்கும். நாம் நல்ல விஷயங்களை மட்டுமே பார்ப்போம். சில விஷயங்கள் நேரங்களில் மற்றவர்களால் கெட்ட விஷயங்கள் என்று கருதப்படுவது கூட நல்ல விஷயங்களாக மாறிவிடும். ஆப்பிரிக்க நாடுகள் வளமான காடுகள், தங்க வைர சுரங்கங்கள், அதிக நிலப்பரப்பு. அங்கே ஆப்பிரிக்காவில் வாழும் குடிமக்கள் நல்ல உடல் அமைப்புடனும் இருக்கிறார்கள். ஆனால் ஆப்பிரிக்க நாடு உலகிலேயே ஏழ்மையான நாடாகவும் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட நாடாகவும் கருதப்படுகிறது. ஜப்பான் நாட்டுக்கு நிலப்பரப்பு குறைவு, நிலத்தின் வளங்கள் குறைவு, அடிக்கடி பூகம்பம் வரும். ஜப்பானில் விவசாயமும் செய்ய முடியாது. ஆப்பிரிக்கர்களை ஒப்பிடும்பொழுது ஜப்பானியர்கள் குள்ளமானவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஆனால் உலகில் இரண்டாவது மிகப்பெரிய தொழிலில் முன்னேறிய நாடாக கருதப்படுகிறது. ஜப்பான் ஆப்பிரிக்கா நாடுகளில் ஜப்பானியர்கள் ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் இரும்பு பெற்று உலக தரம் சிறந்த முழுமையான கார்களை தயாரித்து விற்கிறார்கள். ஜப்பானியர்கள் தங்கள் மூளையை உபயோகித்து தங்களிடம் உள்ள குறைபாடான வளங்கள் சக்தி வாய்ந்த வளங்களாக மாற்றும் தன்மை உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். Philosophy number 83, page number 150. For a marriage or a love relation to be successful, a husband or a man should continuously take care of his wife or his lover's financial needs. For a marriage or a love relationship to be successful, a husband or man should continuously take care of his wife or his lover's financial needs, shelter, clothing, security, caring for her children, and caring for her parents. A wife or a female lover should provide love and affection to her husband or her male lover continuously. It is a two-way process. A husband or man should love his lover more than he understands her, and a woman should understand her husband more than she loves him. This is the success mantra for love or marriage relationship between male and a female. ஒரு திருமணம் அல்லது காதல் உறவு வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் ஒரு கணவன் அல்லது காதலன் தன் மனைவி அல்லது காதலியின் பொருளாதார தேவைகள், உறைவிடம், துணிகள், அவளுக்கும் அவள் குழந்தைகளுக்கும் அவள் பெற்றோர்களுடன் அக்கறையாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும்.